प्यारे बच्चों, अज दी ऑनलाइन क्लास विच आप जी का स्वागत है। अज आपां चौथी जमात दे गणित विषय दे अभ्यास 1.2 नूं हल करांगे। तो चौथी जमात दे सारे विद्यार्थी अपनी कापी ते पैन लैके तैयार होके बैठ जाओ, ताकि जिमें जिमें मैं ये सवाल हल करा तुसी भी उसनूं उस तरह ही हल कर सको। सो आओ शुरू करते हाँ अज दी क्लास। बेटे, ये जो पहला सवाल है साडा अभ्यास 1.2 का कि दिती संख्या तो शुरू करके अगलियां 5 संख्यावां लिखो। तो जदों बेटे असी इस तरह दीयां संख्यावां लिखणियां हुंदियां अगलियां संख्यावां, तां असी इकाई वाले अंक ते विच एक जोड़ते हाँ। जो पहला अंक हुंदा है उहदे विच एक जोड़ जोड़ के संख्या बनाउंदे रहिंदे हाँ, तां सानूं अगलियां संख्यावां प्राप्त हुंदियां रहिंदियां ने। सो आओ असी ये सवाल हल करके देखते हाँ। जिस तरह सानूं पहली संख्या दिती हुई है 2128, आपां इस तो अगलियां 5 संख्यावां किवें लिखणियां ने। 2128 जो सानूं संख्या दिती गई है 2128, इस तो अगलियां 5 संख्यावां असी 2128 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जोड़िए तो कितना बनेगा 8 से 1 9 2 1 2 2129। तो इस तरह करके तुसी एक एक जोड़ कर करके भी संख्या बना सकते हो। जे तुहानूं अपने आप ही ये गल दी समझ आ जाए कि मगरले जो अंक ने वो 28 है, फिर 29 है, फिर 2130 आएगा, फिर 2131 आएगा, फिर 2132 आएगा। तो इस तरह करके असी अगलियां 5 संख्यावां जिहड़ियां है बना सकते हैं। जे सानूं इस तरह पता सीधा ना लगे जिवें आ लिखियां ने, तो तुसी इस तरह करके एक एक जोड़ के भी अगलियां संख्यावां लिख सकते हो। तो बेटे इस ढंग नाल तुसी बहुत वधिया ढंग नाल अगलियां 5 संख्यावां बना सकते हो। इस तो अगे जिहड़ा ये दूसरा सवाल दिता गया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि दिती संख्या तो शुरू करके पिछलियां ਜਿਹੜੀਆਂ है वो 5 संख्यावां लिखणियां ने। हुण आपां पहले सवाल दे विच अगलियां संख्यावां लिखियां सी, जिहदे विच असीं इकाई वाले स्थान ते एक एक जोड़ के भाव उस तो अगलियां संख्यावां लिखियां सी। हुण इत्थे पिछलियां संख्यावां लिखण करके सानूं पिछे जाना पेगा, भाव एक एक संख्या घटनी पएगी। आओ असी हल करते हाँ। जिवें हुण ये पहला सवाल ही है 1004, इसनूं आपां उस तरह बोर्ड ते हल करते हाँ। साडे कोल संख्या है 1004, इस तो पिछली संख्या जिवें आपां अगलियां संख्या लिखण वास्ते जोड़ कीता सी ते इत्थे असीं घटावांगे। 1004 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक घटाया, चारां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कटिया 3001। तो अगली संख्या पिछली आई साडे कोल 1003। फिर उस तो एक पिछली संख्या फिर एक घटा के तिन्नां दे ਵਿੱਚੋਂ एक कटिया 2001। तो ये संख्या बनी 1002। मतलब घटते तुरे जाते हैं 4 3 2। इस तो बाद साडे कोले फिर एक घटा के जिहड़ी संख्या आएगी वो आएगी 1001। ठीक है बेटा। तो उस तो बाद फिर जिहड़ी साडे कोले संख्या आएगी वो आएगी 0001, भाव 1000। तो जिहड़ी पंजवीं लास्ट संख्या साडे कोले आएगी वो भी एक घटा के असीं प्राप्त करांगे। तो वो आएगी 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कढ़िया 9, इत्थे भी 9 रहा, इत्थे भी 9 रहा,
ਇੱਥੇ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ 999 ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਸ ਉਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਖਿਆ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਹੋ ਕੇ ਭਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਭਿਆਸ ਉੱਪਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝੀਏ। ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 723, ਫਿਰ 733 ਅਤੇ ਫਿਰ 743। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 733 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 723 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ 10। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। 723 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੇ 733, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੋੜੇ 743। 743 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 753। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 753। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ 10 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 763। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10-10 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੂਸਰੇ 10 ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਿਕਾਲੇ, 5 ਕੱਢੇ 5, ਇੱਥੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ, 5 4 ਕੱਢੇ 1 0 0। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ 15-15 ਜੋੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2575। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਅਤੇ 5 10, 7 1 8 1 9, 5 ਅਤੇ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ 2590। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 15-15 ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਬੇਟੇ ਅਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਲਓ,
9 ਤੇ 1 10, ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ, 9 ਤੇ 1 10, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆ ਗਿਆ, 9 ਤੇ 1 10, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 1000। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇਤਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ, ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਟਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 9878 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬੈਂਸ ਕੀਤਾ 7, ਇੱਥੇ ਵੀ 7 8 ਅਤੇ 9, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਬਣੇਗਾ 9877। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।